प्रियानो, आजची बुधवारची बायबल स्टडीचा आपण प्रारंभ करू. आजचा 79th डे ऑफ लॉकडाऊन किंवा दुसऱ्या शब्दामध्ये 10th डे ऑफ अनलॉक आहे. प्रियानो, प्रेज द लॉर्ड इन द सेंच्युरी, प्रेज हिम इन हिज माइटी हेवन्स, प्रेज हिम फॉर हिज माइटी ॲक्ट, प्रेज हिम फॉर हिज सरपासिंग ग्रेटनेस. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू, आजचा बुधवारच्या दिवशी प्रभू आम्ही तुझा जवळ येतो आहे. प्रभू, आज आम्ही तुझ्या वचनवर बायबल स्टडी करणार आहोत. प्रभू, तसंच रोज तू नेहमी जसं आम्हाला तू आशीर्वाद पाठवतो आणि तुझ्या वचनाद्वारे प्रभू आम्हाला ज्ञान संपन्न करतो, तसंच प्रभू तू आज पण प्रभू आमची बायबल स्टडीला तू आशीर्वादित कर अशी विनंती करतो. प्रभू आम्ही ही वेळ तुझ्या हातामध्ये सुपूर्द करतो. प्रार्थना विनंती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रियानो, आजच्या बायबल स्टडीसाठी हिब्री लोकांस पत्र त्याचा 2रा अध्याय आणि वचन 1 ते 18 बुक ऑफ हिब्रूज चॅप्टर 2 वर्सेस 1 to 18 आपण पूर्ण भागच आपण घेणार आहोत. वी मस्ट पे मोर केअरफुल अटेन्शन देअरफॉर टू वॉट वी हॅव हर्ड, सो दॅट वी डू नॉट ड्रिफ्ट अवे. फॉर इफ द मेसेज स्पोकन बाय द एंजल्स वॉज बाइंडिंग, and every violation and disobedience received its just punishment, how shall we escape if we ignore such a great salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed by us, by those who heard him. God also testified to us his signs, wonders, and various miracles and gifts of the Holy Spirit distributed according to his will. It is not to the angels that he has subjected the world to come, about which we are speaking, but there is a place where someone has testified. What is man that you are so mindful of him, the Son of Man that you are so caring of him? You made him a little lower than the angels. You crowned him with the glory and honor and put everything under his feet. In putting everything under him, God left nothing that is not subject to him. Yet at the present we are not see everything, who made everything lower than the angels, are now crowned with the glory and honor, because he suffered death, so that the grace of God be might taste death for everyone, in bringing many sons to glory. It was fitting that God, to whom and through whom everything exists, should make the pioneer of the salvation of the perfection through suffering. Both the one who makes man holy and those who are made holy are the same family. So Jesus is not ashamed to call them brothers. He says, I will declare the name of my brothers. In the presence of the congregation, I will sing your praises. And again, I will put my trust in him. And again, he says, here I am, and the children God has given me. Since the children have flesh and blood, he too shed in the humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who are their lives were held in the slavery by their fears of death. For surely it is not angels he helped, but Abraham's descendants. For this reason he has to be Abraham's descendant. For this reason he had to be made like his brother in every way, in order that he might become a merciful, faithful high priest in serving God, and that he might make atonement for the sins of the people, because he himself suffered when he was tempted. He is able to help those who are being tempted. प्रियानो, या शास्त्रभाग जे आपण वाचलेलं आहे, या अध्याय किंवा पॅसेज, याच्यामध्ये
जे हिब्री लोकांस जे लेखक आहे किंवा ऑथर आहे त्याच्या मनामध्ये दोन गोष्टी फिरत होत्या आणि ते एक आहे की देवाने त्याचा प्रगटीकरण त्याच्या देवदूतद्वारे प्रगट केलेले आहे आणि देवाने त्याचा प्रगटीकरण प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे पण केलेलं आहे. दोन विचार आहे प्रियानो. देवाचं प्रगटीकरण देवदूताद्वारे देवाने केलेले आहे आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या स्वतःचा पुत्र येशू ख्रिस्ताद्वारे सुद्धा केलेले आहे. आणि आपण इथे बघतो आणि इथे या लेखक आर्ग्यू करत आहे प्रभू येशू ख्रिस्त या देवाच्या प्रगटीकरणबद्दल. तो बोलत आहे जे प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे जे प्रगटीकरण झालेलं आहे मनुष्यांसाठी ते कोणाबरोबर त्याची तुलना होऊ शकत नाही, त्याचं कंपॅरिझन होऊ शकत नाही. जे रेव्होल्यूशन प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे झालेलं आहे हे दूतांबरोबर त्याचं कंपॅरिझन करू शकत नाही, कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताचे जे प्रगटीकरण आहे ते मोठं आहे. इट इज ग्रेटर दॅन द रेव्होल्यूशन मेड बाय द एंजल्स. आणि एक उदाहरण इथे आपल्याला सापडत आहे बायबल कॉमेंट्रीमध्ये. तसं एक असं उदाहरण आहे की एक शिप जेव्हा हार्बर किंवा पोर्टला येत आहे आणि त्या कॅप्टनची किंवा जे शिपला चालवणारे लोक आहे त्यांच्या बेकाळजीच्या कारणाने किंवा जे विंड आणि जे वेव्स त्याची जी स्ट्रेंथ आहे त्याला त्या लोकांनी लक्षामध्ये घेतलं नाही, त्या कारणाने शिप त्या जे हार्बर बोला किंवा पोर्ट बोला त्याच्या बाहेर निघून गेलेली आहे. अशी बेकाळजीपणे वागत आहे आणि असं विचार करत आहे. आणि ग्रीकमध्ये एक शब्द आहे पारेसिन. पारेसिन म्हणजे द शिप हॅज पास्ट अँड लॉस्ट. आणि ते किंवा ती जागा आहे त्याला सोडून निघून गेलेली आहे, अशा वस्तू आहे. आणि त्या हे विचार संदर्भात घेऊन जे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं जे महत्त्व आहे ते लोकांनी ते सोडून देऊ नये आणि हे जे देवाचे जे दूत आहे त्यांना ते महत्त्व देऊ नये, ही अशा गोष्ट इथे लेखक करत आहे. आणि तो पुढे बोलतो की देर इज अ थ्रेट टू लाईफ and we are plunging into a disaster of falling into sin and being away from God. तो बोलत आहे की हे जीवासाठी, हे आपला मानवी जीवासाठी खतरा आहे आणि आपण पापमध्ये आणि देवाच्या मार्गामधून भटकून जाणार आहोत, अशा जर विचार आपला महत्त्व आपण देवदूतांना दिला तर. आणि तो बोलतो हे फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कारणाने आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेले अर्पण या कारणाने आपण देवाजवळ आलेला आहोत. वी हॅव कम टू गॉड जस्ट बिकॉज इट वॉज जीसस अँड द सॅक्रिफाईस मेड बाय जीसस दॅट वी हॅव ॲक्सेस टू गॉड. देवदूतांनी काय केलं नाही आणि हे महत्त्व आपण प्रभू येशू ख्रिस्त देवाचा पुत्राला त्रिएक परमेश्वराचा भाग आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताला ते महत्त्व द्यावं. आणि पुन्हा पुढे बोलतो की प्रभू येशू ख्रिस्तानी अद्भुत कृत्य केलेले आहे, त्यांनी चमत्कार केलेले आहे आणि पवित्र आत्माच्या सामर्थ्याने विविध कार्य प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेले आहे. जीसस हॅज परफॉर्म मेनी साइन्स अँड वंडर्स अँड द वर्क ऑफ पॉवर बाय द होली स्पिरिट. आणि पुढे तो हे लेखक स्तोत्रसंहिता 8 आणि 4 ते कोट करत आहे. हा लेखक द ऑथर इज कोटिंग साम्स 8 वर्सेस 4 to 6. आणि त्याच्यामध्ये जे लिहिलेलं आहे व्हॉट इज अ मॅन दॅट यू आर सो माइंडफुल ऑफ हिम, द सन ऑफ मॅन दॅट यू केअर फॉर हिम, अँड यू हॅव मेड मॅन लिटल लोअर दॅन द एंजल्स, and you have crowned him with honor and glory and put everything under his feet. हे स्तोत्रसंहिताला घेऊन तो सांगत आहे. आणि खास करून जे सन ऑफ मॅन, मनुष्याचा पुत्र
इथे लिहिलेलं आहे, म्हणजे मनुष्य. प्रियानो, अनेकदा आपल्याला असं वाटतं की मनुष्याचा पुत्र बोललं तर प्रभू येशू ख्रिस्त, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी देवाचा पुत्र बोललेला आहे, मनुष्याचा पुत्र नव्हे. आपण मनुष्याचा पुत्र आणि पुत्री आहोत, परंतु प्रभू येशू ख्रिस्त हे देवाचे पुत्र आहे आणि ते लक्षात घ्यायचं आहे. आणि हे मनुष्याचा पुत्र हे हिब्रूच्या जे लेखक आहे किंवा ऑथर आहे, त्यांनी एस्केल संदेशाच्या पुस्तकामधून देवाने एस्केलला मनुष्याचा पुत्र म्हणून ते संदर्भ केलेला आहे. हे मनुष्याचा पुत्र, तू हे माझ्या मेसेज लोकांना दे. हे मनुष्याचं पुत्र, तू असं भविष्यवाणी कर. आणि असं हे ज्ञान त्या हिब्री लोकांच्या लेखक आहे त्याला ज्ञान होतं आणि म्हणून तो मनुष्याचा पुत्र असं बोललेला आहे. प्रियानो, पुढे आपण बघतो याच्यामध्ये तो असं मनामध्ये धरून करत आहे की मनुष्य असं प्राणी आहे ज्याच्यामध्ये खूप वीकनेस आहे आणि तो पापमध्ये आणि तो टेम्पटेशनमध्ये पडतो आहे. ह्युमन इज अ क्रिचर दॅट इझिली इज फुल ऑफ वीकनेस दॅट फॉल्स इन टू टेम्पटेशन्स अँड सिन्स. परीक्षांमध्ये आणि पापमध्ये पडणारा हा एक प्राणी आहे. परंतु आपण बघतो की प्रभू येशू ख्रिस्त हा याचं बोलण्याचा अर्थ असा आहे, प्रभू येशू ख्रिस्त मानव देह धारण झालेला, त्याचं तो पूर्णपणे मानव होतं आणि त्यांनी सर्व काय प्रकारच्या पाप आणि टेम्पटेशन, दुःख आणि मरण हे सगळं सहन केलेलं आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त याचा मालक किंवा मास्टर आहे. ह्या सर्व दुःख, संकट आणि मरण, परीक्षण या सर्वांवर जे जिंकलेलं आहे प्रभू येशू ख्रिस्त आणि तो एक मालक आहे असं ह्या लेखक सांगत आहे. पुढे बोलतोय हिब्री लोकांस जे लेखक आहे जे या पत्रामध्ये एक खूप मोठं एक शीर्षक, एक टायटल प्रभू येशू ख्रिस्ताला दिलेले आहे आणि ते आहे द पायनर. पायनर म्हणजे जे प्रारंभ करणारा हा व्यक्ती, कुठल्या गोष्टीच्या प्रारंभ करणाऱ्या व्यक्ती, अ पर्सन हू हॅज स्टार्टेड समथिंग. आणि तो बोलतो की प्रभू येशू ख्रिस्त द पायनर ऑफ साल्वेशन, तारणला उत्पन्न करणारा किंवा तारणला प्रारंभ करणारा प्रभू येशू ख्रिस्त हे मोठी शीर्षक आहे, पायनर ऑफ साल्वेशन. आणि त्याला एक उदाहरण देत आहे की एक शिप आहे आणि ते समुद्रामध्ये एक दगडामध्ये ते अडकलेली आहे आणि तिथे शिपमध्ये नुकसान झालेलं आहे, होल झालेला आहे आणि लोकांना वाचवायसाठी कोणातरी एक व्यक्तीला पोहून स्विम करून किनाऱ्यावर यावं लागेल. आणि तो एकदा किनाऱ्यावर आला आणि त्याला सुरक्षाची जागा प्राप्त झाली तर इतर लोकांना तो वाचवू शकेल. या पत्र लिहिणारा व्यक्ती असं विचार करतोय की ही शिप फार लांब नाही गेलेली आहे, समुद्राच्या मध्ये नाही, परंतु किनाऱ्यावरचा थोडंसं अंतर आहे. आणि हा एकदा तो किनाऱ्यावर गेला आणि रस्सीने किंवा सेफ्टी मेजर घेऊन लोकांना कसं तो वाचवू शकत आहे. आणि ते प्रयत्न कोणी एक व्यक्तीला करावा लागेल आणि ते कुठला दुसरा व्यक्ती नाही, पण हा देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त एकच व्यक्ती होतं आणि त्याच्याद्वारे हे सगळं संभव झालेलं आहे. इट इज ऑल पॉसिबल ओनली थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट असं ते सांगत आहे. प्रियानो, पुढे प्रियानो आपल्याला एक शब्द तेलिओस हा ग्रीक शब्द आहे आणि त्याचं मीनिंग आहे परफेक्ट. आणि त्याचा वापर हिब्री लोकांचा लेखकने केलेला आहे आणि तो बोलत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला वाचवण्यासाठी परफेक्ट प्रयत्न केलेला आहे. जीसस वॉज परफेक्ट and he made a perfect way to save us. आणि परिपूर्णता, उत्तम
कार्य प्रभू येशू ख्रिस्तांनी उत्तमता किंवा परिपूर्णता प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये होता आणि उत्तम कार्य प्रभू येशू ख्रिस्तांनी तुम्हाला आणि मला वाचवण्यासाठी केलेलं आहे प्रियांनो. आणि परफेक्शन किंवा तेलिओसचा मीनिंग असं पण आपल्याला सापडत आहे. आणि जेव्हा त्या या तेलिओसच्या शब्दाचा उपयोग करतो आहे हा लेखक, आणि त्यांनी जुना करार त्याच्या लक्षात घेऊन ते केलेलं आहे. जुन्या करारामध्ये आपण बघतो की जेव्हा बळी करणारा जे कोकरा आहे, सॅक्रिफिशियल लॅम्प, त्याला जुन्या करारामध्ये इट शुड बी विदाउट ब्लॅमिश, कुठला डाग त्याच्यावर असावं नाही, कुठला डिफेक्ट त्याच्यामध्ये नसावं. आणि हे विदाउट ब्लॅमिश किंवा कुठला डाग किंवा कुठला पण वस्तू त्याच्यामध्ये नसावं असं एकच आहे, ते प्रभू येशू ख्रिस्त, देवाचा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त. त्याच्यामध्ये कुठला डाग नव्हतं, त्याच्यामध्ये कुठला डिफेक्ट नव्हता आणि ते परफेक्ट होतं. त्या अर्थाने हे तेलिओसच्या शब्दाचा उपयोग केलेला आहे, परफेक्ट इन एव्हरी वे. प्रभू येशू ख्रिस्त परफेक्ट होते कार्यामध्ये, विचारमध्ये, कृतीमध्ये. आणि त्यांनी जे सॅक्रिफाईस किंवा त्यांना प्राणाचं अर्पण केलेलं आहे हे परफेक्टली केलेलं आहे. आणि हे महत्त्व प्रभू येशू ख्रिस्त परफेक्ट आहे, तारणचे पायनर आहे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या महत्त्व तुमच्यासमोर आणि माझ्यासमोर हे वाचनमधून, पवित्र शास्त्रामधून आपल्यासमोर सादर करण्यात येत आहे प्रियांनो. पुढे तो सांगत आहे, या लेखक द ऑथर ऑफ हिब्रूज, तो सांगत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त पूर्णपणे तो मानव होतं. आणि तो का सांगत आहे पूर्णपणे मानव होतं? कारण प्रभू येशू ख्रिस्त मानव होऊन जीसस हॅज आयडेंटिफाईड हिमसेल्फ विथ ह्युमन सफरिंग्स अँड पेन अँड स्ट्रगल्स ऑफ देअर लाईव्स. प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतःला तो मानव लोकांचं दुःख आणि परेशानी आणि जे जीवनामध्ये जे परेशानी येतात त्याबरोबर स्वतःला तो आयडेंटिफाय केलेला आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त मानव होतं आणि ह्या सर्वच्या अनुभव त्यांनी केलेले आहे जीवनामध्ये. त्याच्या 33 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी सर्व काही अनुभव केलेला आहे आणि तो लोकांबरोबर सहानुभूती दाखवू शकतो. जीसस शोड हिज सिम्पथी टुवर्ड्स द ह्युमन काइंड. आणि सहानुभूती लोकांना तो दाखवतो आहे. दुःखामध्ये आणि परेशानीमध्ये पसार होत असताना सहानुभूती प्रभू येशू ख्रिस्ताने दाखवलेली आहे. आणि प्रियानो, प्रभूच्या वचन सांगत आहे, आणि इंग्लिशमध्ये वचन आहे, अँड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लुक ॲट द क्राऊड अँड ही हॅड कंपॅशन ओव्हर दॅम बिकॉज दे वर लाईक द शीप विदाउट अ शेफर्ड. प्रभू येशू ख्रिस्ताने या जनसमुदायाच्या लोकांसमोर त्यांनी बघितलं आणि त्याच्या मनामध्ये त्या लोकांबद्दल करुणा आली. आणि त्याला असं वाटलं की हे मेंढरे आहे, मेंढपाळ विण्याचे हे मेंढरे आहे, भटकून गेलेले मेंढरे आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला भटकून गेलेले मेंढरे समजून आपल्याला एकत्र आणायला, सुरक्षिततामध्ये आणायला, निरोगीपणामध्ये आणायला, आशीर्वादमध्ये आणायला प्रभू येशू ख्रिस्त प्रयत्न करत आहे. ह्या भागाचा उद्देश प्रभू येशू ख्रिस्ताने केलेला आहे, तुमच्या आणि माझ्यासाठी प्रयत्न आहे. तारण तर आपल्यासाठी केलेलं आहे, परंतु त्याने प्रभू येशू ख्रिस्तांनी प्राण अर्पण केलेलं आहे. आणि प्रभू आपल्या दुःखामध्ये, सुखामध्ये, आनंदामध्ये, सर्व परिस्थितीमध्ये सामील होतो. आणि पुढे तो सांगतो शेवटी, जेव्हा आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताजवळ आपण येतो आहे आणि आपल्याला प्रभू येशू ख्रिस्त हा देवपित्या आणि आपल्यामध्ये मध्यस्थ आहे. जीसस इज द मीडिएटर बिटवीन द ह्युमन काइंड अँड गॉड द फादर ऑलमायटी. आणि जेव्हा आपण प्रार्थना करतो तर प्रभू येशू ख्रिस्त मानव स्वभाव त्याचं होतं आणि आता तो स्वर्गरोहण झालेला आहे, त्याच्या पित्याच्या उजवीकडे बसलेला आहे हाताकडे. आणि त्याला माहीत आहे, आपण जेव्हा प्रार्थनेची विनंती त्याच्यासमोर सादर करतो त्याला माहीत आहे कसं, कुठल्या प्रकारे आपल्याला मदत त्यांनी करावी, कुठली मदत करावी, कुठल्या प्रकारे मदत करावी. जीसस नोस, कारण तो ह्या जगामधून दुःख आणि सुखमधून तो पसार झालेला आहे. सो जीसस नोज
exactly how and what kind of help we are asking to him. आणि हे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं महत्त्व फक्त पृथ्वीवर नव्हे परंतु स्वर्गामध्ये पण त्याचं महत्त्व आहे. तो आपली व्हॅल्यू करत आहे आणि आपल्याला सर्व काही प्रार्थनाची विनंती किंवा प्रार्थनेचे उत्तर द्यायला आणि सर्व समाधान द्यायला तो तयार आहे प्रियांनो. आणि आपल्याला त्याच्याजवळ जायची गरज आहे. आणि या पूर्णतः या अध्यायामध्ये 1 ते 18 जे अध्याय आहे, दुसरा अध्याय आणि 1 ते 18 वचन, याच्यामध्ये सर्व संपूर्णता, सर्व काही महत्त्वता हे प्रभू येशू ख्रिस्ताला द्यायचं आहे. दुसरा कुठला व्यक्तीला किंवा वस्तूला किंवा गोष्टीला द्यायची नाही. फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताला महत्त्व द्यायचं आहे, कारण तोच सर्व काय आहे. आणि हे वचन तुम्हाला आणि मला प्रेरणा देत आहे. आजच्या कोविड-19ची महामारी आहे. आपला भारत आणि चीन आणि नेपाळमध्ये प्रॉब्लेम आहे. आतंकित लोक आहे. हॉस्पिटलमध्ये बेड पुरत नाही. कोविड-19चा महामारी वाढत चाललेला आहे. सर्व संकट सर्वत्रकडून आलेलं आहे. फ्रॉम ऑल साईड द डेंजर्स हॅव कम्स फ्रॉम ऑल साईड. आताच 2-3 जे डिझास्टर्स झाले, नॅचरल कॅलॅमिटीज, लोकस्ट आलेले आहे. मराठीमध्ये मला ते शब्द सापडत नाही. आणि ते लोकस्ट, यू ऑल नो, आय होप यू ऑल अंडरस्टँड. लोकस्ट झालेलं आहे, स्ट्रॉम झालेले आहे, निम्फा आणि वॉट काइंड ऑफ वर्लपूल, वादळचक्री आपलं मुंबई, गुजरात आज, आणि ते दुसरा निम्फा स्ट्रॉम ते आलेला आहे ओरिसा आणि वेस्ट बेंगॉलमध्ये. सगळे महामाऱ्या येत आहे. आणि आज डेंग्यू आणि इतर सर्व रोग वाढत चाललेले आहे. ते पण वेगवेगळ्या भारतच्या राज्यामध्ये सगळं संकट येत आहे. इकॉनॉमी डाऊन झालेली आहे. लोकांकडे पैसे नाही, पगार मिळत नाही त्यांना, जेवण पाणी आणि वेगवेगळ्या कारणाने लोक मरत आहे. असं संकटच्या काळामध्ये प्रियांनो, प्रभू येशू ख्रिस्त, पायनर ऑफ साल्वेशन, सर्व काही अनुभव, दुःखसुख अनुभव केलेलं, आणि जे प्रार्थना आपण करतो ते त्याला माहीत आहे आपल्याला काय गरज आहे, कशी मदत त्यांनी आपल्याला करावी. त्याच्यासाठी आपल्या ख्रिस्ती लोकांवर ही जबाबदारी आहे प्रियानो. आजच्या काळामध्ये आपण सर्वजण मिळून प्रार्थना करून रात्र दिवस प्रियानो, अनेकदा मी सांगितलं की जसं की आपल्या कुठला परिवाराच्या सदस्याला काहीतरी त्रास झालेला आहे, तसं आपण कसं व्याकुळ होऊन प्रार्थना करतो, विथ इमोशन, विथ लॉट ऑफ वेटेज, तसं आपल्याला जगाभरच्या लोकांच्यासाठी प्रार्थना करायचं आहे की लवकरच ते औषध शोधावी, लवकरच लोकांनी या महामारीपासून वाचवावा आणि मृत्यूच्या तोंडामधून देव आपल्याला सर्वांना परत आणेल. प्रभूचे आशीर्वाद आपल्या सर्वांवर असो. आपण प्रार्थना करू. पवित्र सन्याधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू, आम्ही पुन्हा एकदा तुझ्या जवळ येतोय. प्रभू, आजच्या बायबल स्टडीवर तू आशीर्वाद पाठवला आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचं महत्त्व, त्रिएक परमेश्वराचं पुत्र प्रभू, याचं महत्त्व आम्हाला कळलेलं आहे. जे महत्त्व आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताला द्यायचं आहे ते आम्ही कुठली वस्तूला, व्यक्तीला देऊ नये. आज तुझ्या वचन तू आम्हाला प्रेरणा देत आहे. आणि प्रभू, आम्ही जेव्हा आम्ही प्रार्थना विनंती तुझ्यासमोर प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करतोय, प्रभू तुला माहीत आहे कुठली गरज आम्हाला आहे आणि कुठल्या प्रकाराची मदत तू आम्हाला करू शकतोय. आणि प्रभू, म्हणून ख्रिस्ती होण्याचे नाते प्रभू आम्ही सर्व विनंत्या जगाच्या लोकांसाठी, प्रभू, जे लोक महामारीमधून पसार होत आहे, जे लोकांना इन्फेक्शन लागलेलं आहे प्रभू कोविड-19चा, जे लोक पाण्याने, जेवणाने प्रभू भुकेले आहेत, तहानलेले लोक आहे प्रभू, लोकांना वेगवेगळ्या प्रकारची गरज आहे. हे प्रभू, ह्या सर्व लोकांना प्रभू आम्ही तुझ्याजवळ सादर करतोय. प्रभू, सर्वांच्या प्रभू जे अर्ज गरज तू पुरव आणि प्रभू तू त्यांना आशीर्वाद दे, त्यांना निरोगी कर, त्यांना जेवण पाणी आणि इतर गरजेची गोष्टीने तू त्यांना तृप्त कर, अशी विनंती करतो प्रभू. कारण प्रभू, आमच्या प्रार्थनेला उत्तर देणारा आणि आम्हाला मदत पाठवणारा तू परमेश्वर आहे. आज जे आम्ही हिब्रू लोकांचं दुसरा अध्याय 1 ते 18 वचनमध्ये आम्ही जे समजलेलो आहे बायबल स्टडीद्वारे, त्याबद्दल प्रभू आम्ही तुझ्या नावाचा धन्यवाद करतो प्रभू.
पुढची वेळ आम्ही तुझ्या हातामध्ये सुब्रूत करतो. प्रार्थना विनंती प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रिय आपण प्रभूंनी शिकवलेली प्रार्थनामध्ये जॉईन हो. या आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझी इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तशी तू आमचे अपराध तू क्षमा कर. आम्हाला परीक्षेत आण नकोस, पर आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव हे सर्व काळ तुझेच आहे. आमेन. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपल्या सर्व प्रिय जनांवर राहो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड अँड गॉड ब्लेस यू.